Dear students, all of you are welcome to a new class of basic numerical methods. Today we are going to discuss about a new portion in basic numerical methods, that is equations. What is an equation? An equation is a statement of equality between two algebraic expressions with one or more variables. When two algebraic expressions are connected by using equal sign and it contains one or more variables, it can be termed as an equation. Let us see the examples of equation. 4x equal to 5x equal to 20. This is an equation because it is an equality statement of equality of two expressions, and it contains one unknown. Here x is the unknown. Similarly, 4x minus 2y equal to 12, 3x square plus 2x equal to 12, 8x plus 7 equal to 4x plus 12. All these are statement of equality between two algebraic expressions, and it contains one or more variables, and therefore all these are equations. Okay, and when a statement of algebraic expression does not contain any unknown, it cannot be treated as an equation. Okay, such a statement of equality between two algebraic expressions are termed as numerical statement only, cannot be treated as an equation. For example, 10 plus 5 equal to 50. This is a statement of equality between two algebraic expressions. Okay, or here the two algebraic expressions are connected by using the sign of equal sign. Okay, but it cannot be treated as an equation because it does not contain a variable, one or more variable. Okay, such a statement is only a numerical statement, cannot be treated as equation. Okay, if an equation is true, any operation such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. by a non-zero quantity can be done on left hand side and right hand side of the equation. Okay, ഒരു equation true ആണ് എങ്കിൽ we can do addition, subtraction, multiplication and division by any non-zero quantity on either side of the equation. അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റമൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, then what is a solution? Solution of an equation. എന്താണ് solution? In an equation contains one or more unknowns. Okay, and what is the value of this unknown or variable? ആ ഇക്വേഷനിൽ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? The value of the variable for which equation is satisfied is called the solution of the equation. ആ ഇക്വേഷനിൽ വേരിയബിളിനെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന വാല്യൂ, ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേരിയബിളിനെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്? ആ വാല്യൂ is called as the solution of the equation. For example, 5x equal to 20 is an equation. Okay, and here the variable is x, and in this equation the variable x can assume the value 4, and therefore 4 is the solution of the equation 5x equal to 20. Okay, then what are the different types of equations? പ്രധാനമായി നമുക്ക് 5 തരത്തിലുള്ള equations ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. They are linear equation of first degree in one unknown, or simple linear equation in one unknown. 2. Simultaneous linear equations of first degree in two unknowns. Simultaneous linear equations of first degree in three unknowns. 4. Quadratic equation in one unknown or second degree equation. And fifth one, simultaneous equations in two unknowns where one is linear equation and the other is quadratic equation. Okay, these are the 5 types of
equations, and let us see these 5 types of equation one by one. First one is linear equation of first degree in one unknown, or simple linear equation in one unknown. Okay, when an equation is expressed in the form of ax equal to b or ax plus b equal to c, then it can be termed as equation of first degree in one unknown. ഒരു equation ax plus b എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ax plus b equal to c എന്ന രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Equation of first degree in one unknown എന്ന് പറയും. Here a, b and c are constants and x is the variable. Okay, for example 7x equal to 28. Here this is a first degree equation because it is expressed in the form of ax equal to b. Here x is the variable and 7 and 28 are constants. Okay, similarly 3x plus 5 equal to 23. This is an equation which is expressed as ax plus b equal to c. Here 3, 5, 23 are constants. X is the variable. Okay, these are the simple linear equation in one unknown. Let us try to solve some problems coming under this type of equation, that is simple linear equation in one unknown. First question, solve 6x equal to 42. Solve 6x equal to 42 means find the solution to the equation for 6x equal to 42. Here 6x equal to 42, therefore x equal to 42 divided by 6 equal to 7. Okay, 7 is the solution. Then solve x plus, second question, solve x plus 7 equal to 19. X plus 7 equal to 19, then x equal to 19 minus 7 equal to 12. That is 12 is the solution. Third question, 4x plus 8 equal to 44. And therefore 4x plus 8 equal to 44, and therefore 4x equal to 44 minus 8 equal to 36, and x equal to 9. Okay, and another question, solve 4x plus 7 equal to 3x plus 12. Then this can be rewritten as 4x minus 3x equal to 12 minus 7. That means x equal to 5 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 7x minus 21 minus 3x plus 13 equal to 7 plus 6x minus 19. ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? 7x minus 3x minus 6x equal to 7 minus 19 plus 21 minus 13 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് മൈനസ് 2x ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 4 എന്ന് വരും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ, സോൾവ് 7 into 25 minus x minus 5x equal to 2 into 3x minus 25 minus 3x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്തെ 7 into 25 minus x എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം? 175 minus 7x എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് 5x ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 2 into 3x 6x minus 50 minus 3x. അപ്പോൾ 175 പ്ലസ് ഈ 50 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, പ്ലസ് 50 ഈക്വൽ ടു 6x മൈനസ് 3x. ഇവിടെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മൈനസ് 7x ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, പ്ലസ് 7x, അതുപോലെ പ്ലസ് 5x മീൻസ് 15x ഈക്വൽ ടു 225 എന്ന് വരും. x ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2/3 ഓഫ് എ നമ്പർ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ 2 ഈക്വൽസ് 4. ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ. ഓക്കെ, എന്താണ് 2/3 ഓഫ് എ നമ്പർ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ 2 ഈക്വൽസ് 5? ഒരു നമ്പറിൻ്റെ 2/3 നിന്ന് 2
മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ലെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ദി നമ്പർ, എക്സ് ആണ് നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ 2/3 അതിൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ 2/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x/3 മൈനസ് 2 4 ആണ്. 2x/3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 പ്ലസ് -2 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ +2 6 ആണ്. 2x ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 2x/3 ഈക്വൽ ടു 6 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 2x ഇൻറ്റു 1 ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു 6 എന്നാവും. 2x ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു 6 18, x ഈക്വൽ ടു 19 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Then 8th question, find a number such that 2/3 of the number increased by 10 equals 24. ഒരു നമ്പറിൻ്റെ 2/3 അത് 10 കൂടി വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ കൂടെ 10 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 24 ആകും. അപ്പോൾ നമ്പർ എക്സ് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ 2/3 പ്ലസ് 10 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 24 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ 21 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ 1 അൺനോൺ ആണ്. എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അടുത്ത കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. നോക്കാം. 9th one, find the two numbers such that their sum is 20 and difference is 2. ആ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്? രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ടോട്ടൽ 20 ആണ്, ഡിഫറൻസ് 2 ആണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. രണ്ട് നമ്പർ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 20 കിട്ടണം, ഡിഫറൻസ് 2 കിട്ടണം. ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ലെറ്റ് വൺ നമ്പർ ഈസ് എക്സ്. ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്കറിയാം രണ്ട് നമ്പറുകളുടെയും ഡിഫറൻസ് 2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും? എക്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 2 കുറച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെ 2 കൂട്ടിയതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണ്, മറ്റൊരു നമ്പർ x-2, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ x+2. ഇത് ഒരു കുറഞ്ഞ സംഖ്യ എക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യ വരുന്നത് അതിനേക്കാളും 2 കൂടിയതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ x+2 എന്നാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് വലിയ സംഖ്യ എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ x-2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. 2 ആണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ x-2 ആണ് അടുത്ത സംഖ്യ. രണ്ടിൻ്റെയും സം ഓഫ് 2 numbers ഈസ് 20. മീൻസ് x plus x-. x is the first number. Another number, second number is x-2. x plus x-2 is equal to 20. x plus x-2 equal to 20. 2x minus 2 equal to 20. 2x equal to 20 plus 2 22. x equal to 11. x എന്ന് പറയുന്നത് 11 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ 11 ആണ്. അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരുന്നു? x-2 ആണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നമ്പർ x-2. 11 minus 2 9. 9 is the second number. Therefore the two numbers are 9 and 11. രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 20 കിട്ടും. രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് 2 ആണ്. ഓക്കെ, another question, find 2 numbers such that one is the double of the other and their sum is 15. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ സം 15 ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒന്നിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് അടുത്ത നമ്പർ. ലെറ്റ് വൺ നമ്പർ ഈസ്, ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് എക്സ്. അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതർ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ്, 2x ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 15 ആണ്. x plus 2x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15. 3x equal to 15. x equal to 15/3 means 5. അപ്പോൾ x എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. x എന്നത് ഒരു നമ്പർ ആയിരുന്നു. അടുത്ത നമ്പർ എന്താണ്? 2x ആണ്. അപ്പോൾ 2 into 5 ആണ്, 10 ആണ്. അപ്പോൾ 5 and 10 are the 2 numbers. അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, 5ൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് 10. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 15 ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Another one, 11th question, solve 8 into x-3 minus 6 minus 2x equal to
2 into x plus 2 minus 5 into 5 minus x. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാൻ നോക്കിക്കേ. 8 into x minus 3 എന്നുള്ളത് 8x minus 24 എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് 6 മൈനസ് 6 ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് 2 ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേരം പ്ലസ് 2x എന്നായി മാറും. ഈക്വൽ ടു 2x പ്ലസ് 4 മൈനസ് 5 into 5 25 മൈനസ് 5 into 5 ആണ് മൈനസ് 25. ദെൻ മൈനസ് 5 into മൈനസ് x ആണ്, അപ്പോൾ പ്ലസ് 5x എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 3x ഈക്വൽ ടു 9 എന്ന് കിട്ടും. x ഈക്വൽ ടു 3 എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോൾവ് 3/5x ഈക്വൽ ടു 10. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. 3/5x ഈക്വൽ ടു 10. അങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 10. ഈ ഇൻറ്റു 3/5 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/5 എന്നാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു 5/x 3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 10 into 5/3 50/3 എന്ന് വരും. 16.67 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, then another question. The age of father and son is in the ratio of 4:1. After 5 years their age will be in the ratio of 3:1. Find their present age. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദി ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ ഈസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് 4:1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദറുടെ ഏജ് 4 ആണെങ്കിൽ മകൻ്റെ ഏജ് 1 ആണ്. അതായത് മകൻ്റെ ഏജിൻ്റെ 4 മടങ്ങാണ് അച്ഛൻ്റെ ഏജ് എന്നർത്ഥം. ആഫ്റ്റർ 5 years their age will be in the ratio of 3:1. 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഏജ് 3:1 എന്ന റേഷ്യോയിലായി മാറുന്നു. അതായത് മകൻ്റെ വയസ്സ് 1 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന രീതിയിലാവും 5 വർഷം കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദെയർ പ്രസന്റ് ഏജ്. ഇപ്പോഴുള്ള ഏജ്, അതായത് 4:1 എന്ന റേഷ്യോയിലുള്ള ആ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കൂ. ദി പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് സൺ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോഴുള്ള വയസ്സ്, മകൻ്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ എത്രയായിരിക്കും? 4 മടങ്ങ് ആണ്. അപ്പോൾ 4 into x 4x ആവും. ഓക്കെ, ഏജ് ഓഫ് സൺ ആഫ്റ്റർ 5 years 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മകൻ്റെ ഏജ് എക്സ് പ്ലസ് 5 ആവും. എക്സിൻ്റെ കൂടെ 5ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എക്സ് പ്ലസ് 5 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫാദറുടെ ഏജ് എത്രയാവും 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ? ഫാദറുടെ ഏജ് ഇപ്പോഴുള്ള 4x ആയിരുന്നു, 4x പ്ലസ് 5 എന്നാകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് സൺ ആൻഡ് ഫാദർ. ഇത് പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് സൺ ആൻഡ് ഫാദർ ആഫ്റ്റർ 5 years. ഇത് ഓക്കെ, എന്താ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏത് റേഷ്യോയിലായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ്? 3:1 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ്. റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ ആഫ്റ്റർ 5 years ഈസ് 3:1 ആണ്. ഓക്കെ, നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് ഇവരുടെ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 4x പ്ലസ് 5 എന്നുള്ളത് ഫാദറുടെ 5 വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഏജ് ആണിത്. മകൻ്റെ ഏജ് 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഏജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ 3:1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 റേഷ്യോ ഈക്വാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ 2 റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് A:B ഈക്വൽ ടു C:D ആണ് എങ്കിൽ AD എന്ന് പറയുന്നതും BC എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ, 4x പ്ലസ് 5 എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇൻറ്റു ഈ അവസാനമുള്ള 1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, അതേപോലെ x പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു 3 എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. 2 റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. അതായത് A:B ഈസ് ഈക്വൽ ടു C:D ആണെങ്കിൽ AD ഈക്വൽ ടു BC ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ AD എന്ന് പറയുന്നത് A ഇതാണ്, D എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ 4x പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു 1 ഈക്വൽ ടു B ഇൻറ്റു
സിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സി. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു 3 എന്ന്. അപ്പോൾ 4x പ്ലസ് 5 ഈക്വൽ ടു 3x പ്ലസ് 15 എന്ന് വരും. 4x മൈനസ് 3x ഈക്വൽ ടു 10, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 10. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് സൺ ആണ് എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ എത്രയായിരിക്കും? 4x ആണ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ. അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു 10 40 വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. മിസ്റ്റർ പി ഈസ് 6 times as old as Mr. Q. 15 years hence, Mr. P will be 3 times old as Mr. Q. Find the ages of Mr. P and Mr. Q. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മിസ്റ്റർ പി ഈസ് 6 times as old as Mr. Q. ക്യൂവിനേക്കാളും 6 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് പിയുടെ ഏജ്. ഓക്കെ, 15 years hence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ 15 years മിസ്റ്റർ പി വിൽ ബി 3 times ഓൾഡ് ആസ് മിസ്റ്റർ ക്യൂ. ക്യൂവിനേക്കാളും 3 മടങ്ങ് വയസ്സുള്ള രീതിയിലാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ 15 വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് പിയുടെ ഏജ് ക്യൂവിൻ്റെ ഏജിനേക്കാളും 3 മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ. അങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദി ഏജസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ പി ആൻഡ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പിയുടെയും ക്യൂയുടെയും ഏജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് ദി പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ക്യൂ. ക്യൂവിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? മിസ്റ്റർ പി ഈസ് 6 times as old as മിസ്റ്റർ ക്യൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ക്യൂവിനേക്കാളും 6 മടങ്ങ് പിക്ക് ഏജ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഏജ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഏജ് ഓഫ് ക്യൂ, പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ക്യൂ എക്സ്. ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് 6x ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഏജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഏജ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ക്യൂ ആഫ്റ്റർ 15 years എക്സ് പ്ലസ് 15. അതുപോലെ ഏജ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ പി ആഫ്റ്റർ 6x പ്ലസ് 15 വരും. Okay, after 15 years the age of P will be 3 times of Mr. Q. പിയുടെ ഏജ് ക്യൂവിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ 3 മടങ്ങാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഏജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, 15 years കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നൊന്ന് ഓർക്കുക. 3 times of Q എന്ന ഏജ് ഓഫ് പി ആഫ്റ്റർ 15 years ഏജ് ഓഫ് പി ഈസ് 3 times ഓഫ് മിസ്റ്റർ ക്യൂ എന്ന. അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ 3 മടങ്ങ് ആണ് പിയുടെ ഏജ്. ക്യൂവിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണ്? 3x പ്ലസ് 15 ആണ്. ഇതിൻ്റെ 3 മടങ്ങാണ് ഈ പിയുടെ ഏജായ 6x പ്ലസ് 15 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 6x പ്ലസ് 15 ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 15. 6x പ്ലസ് 15 ഈക്വൽ ടു 3x പ്ലസ് 45. 6x minus 3x equal to 45 minus 15 equal to 30. ഓക്കെ, അപ്പോൾ x equal to 10 എന്ന് കിട്ടും. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ് x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് 6x ആണ്. അപ്പോൾ x 10 ആണെങ്കിൽ 6x എന്ന് പറയുന്നത് 60 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ ഏജ്, പിയുടേത് 60 years ആണ്, ക്യൂവിൻ്റെ ഏജ് 10 years ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷനിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.